पिलामाने समस्त शुभ सकाळ। आशा करुछि समस्ते भलरे थिबो और निज पाठ पढ़ा प्रति मते बेस ध्यान देउथिबो। तो पिलामाने आज आमे आलोचना करिबा प्लस टू सीएचएससी पिलामानक पई ओडिया बाध्यतामूलक पेपर थिबा एक सुंदर कविता वार्ता जहाँ विज्ञान वाणिज्य और कला पिलामानक पई बाध्यतामूलक। सची राउतरायଙ୍କ एक सुंदर कविता वार्ता। तो कविता को जीवा आगुरु मु आपण मानू किछि सूचना देबाकू चाहे। प्रतिदिन सकाळ 9टारे आमर एही चैनल माध्यम रे आमर ओडिया प्रतिटी विषय क्लास हुए। तो तुमे माने चाहिए आम पाठ पढ़ार जोग दे पारिबो। ता सहित तुम जो डाउट रहिबो अबुझ रहिबो कमेंट सेक्शन जमा भूलिबनी। आमर मध्ये एक टेलीग्राम चैनल रही जहाँ थी आपंकर नोट्स आउ आमर किछि बुक्स रो पीडीएफ है जहाँ भी तुम दरकार हो मागी पारिबो। जार लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जिवो आपण मानकू। एबे हमें जिबा वार्ता कविता को। वार्ता एक सुंदर कविता कवि सच्चिदानंद राउतरायଙ୍କର एक सुंदर कविता होची वार्ता। समस्त कविता मानक मध्य अन्यतम यही कविता। कवि सच्चिदानंद राउतराय भली जड़े बाग्मी पुरुष जन्म ग्रहण करते 1916 मसीह और मृत्यु होता 2004 रे। जन्मस्थान होची खोर्धा जिलार कुरुजंग ग्राम। रचना संभार मध्य कविता गुड़िक होची पाथेय, पूर्णिमा, बाजी राउत, अभिजान, रक्तशिखा, पल्लीश्री, हंसत, अभिज्ञान, भानुमतीर देश, पांडुलिपि, कविता 1962, कविता 1969, कविता 1971, कविता 1974, 1983, 1985, 1987, 1990 यही कविता मान मध्य रही। तांकर एक सुंदर उपन्यास होची चित्रग्रीव। यह होची एक नारी चरित्र नथिबा उपन्यास जो औपन्यासिक कौन नारी चरित्र को समावेश करना। तांकर गल्प संभार मध्य मशाणी पुल, माटीर ताज, छाई, मांकड़ और अन्य गल्प रही। प्रबंध मध्य साहित्य मूल्यबोध, साहित्य विचार और मूल्यबोध और आत्मजीवन होची उत्तर कक्ष। कवि सच्चिदानंद राउतराय ओडिया आधुनिक ओडिया कवितार नूतन चेतनार वार्तावह। रोमांटिक सबुज गोष्ठीर प्रभाव कविता रचना आरंभ करी परवर्ती काल में प्रगतिवादी और आधुनिक कवि भाव में से प्रसिद्धि अर्जन करकृति सह काव्यरीतिर सफल समन्वय कवितार विशेषत्व। पली प्रकृति ठारू आरंभ करी साम्यवादी चेतनार रूपकार भावे तांकर ख्याति सुदूर प्रसारी। विश्वयुद्ध परवर्ती जीवनबोध, उपमा, रूपक, चित्रकल्प और मिथ्र सफल प्रयोग तांको कविता को बेस सफल और सुगोपयोगी करिछि। ओडिया कविता को नुआ दिशा देबारे कवि सची राउतराय भूमिका गुरुत्वपूर्ण। सारस्वत रचना पाई से साहित्य एकाडेमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार मध्य पाइछन्ति। ज्ञानपीठ पुरस्कार जहाँ ओडिया साहित्यर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। तापर आम आसिया कविता उपरकू वार्ता कविता संपर्क में। वार्ता कविताटी सच्चिदानंद राउतराय पांडुलिपि संगृहित। दासत्व बंधन रे निष्पेषित मनीष मानक कवि ए मुक्तिर स्वप्न देखाई। अत्याचारी मानक ठारो मुक्ति पाई व्यक्ति को आत्मोत्सर्ग करने को लड़ाक पड़ो बोली कवि मध्य कहिछन्ति। किभली भाव दासत्व बंधन रे बांधी ही तांको जीवन निष्पेषित हेउथिला, किभली भाव जंत्रणा रे जर्जरित हेउथिला ताहाठारे सुंदर भाव वर्णना करिसेंति कवि सच्चिदानंद राउतराय। यही कविता माध्यम रे वार्ता जार अर्थ होची संवाद। कविता को जीवा कवितार प्रथम पद। शताब्दीर सिंह दरु आसी दूत, आनी वार्ता भविष्यतर, जीवनर संभावना जही मूर्तिमान नाही जही प्राचीर प्रांतर। जाग हे मानव शिशु, जाग नर ब्रह्म, जाग धरी लौकिकर ज्ञान। अर्थात कवि सच्चिदानंद राउतराय एथरे कहउछन्ति समग्र मानव समाज को से यही वार्ता देवा चाहूँगी। कौन ना शताब्दीर सिंह दरु आसी अछि दूत। अर्थात शताब्दी शताब्दी धरी थिबा से पुराणा जुगरु किए आसी ना दूत आसी। आउ कौन आनी कौ संवाद आनी
ନା ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତର, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଯହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ନାହିଁ ଯହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର। ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଯହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦେହଧାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ। ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି କାହାର? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ଜୀବନର। ନାହିଁ ଯହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଚୀର ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଚେରୀ ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତର ନାହିଁ, ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଶିଶୁ ତୁମେମାନେ ଜାଗ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ, ନର ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ଦେବତା, ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଗୁଣ। ଜାଗ ଧରି ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ କେମିତି ଜାଗିବ? ନା ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି ଜାଗିବ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଧରି ଜାଗିବ, ସାମାଜିକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଜାଗିବ, ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଦୃଢ଼ ହୁଅ ରୂଢ଼ ହୁଅ ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ, ଯୁଗବ୍ୟାପୀହୀନ ଦାସତ୍ୱର ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠେ ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର। ଏତେ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳଟା ଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁ, କିମ୍ପା ଥିଲା ଲୌହ କାରାଗାର। ପୁଣି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କର, ରୂଢ଼ ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁକ୍ଷ ହୁଅ, କର୍କଶ ହୁଅ, ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୁଅ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ କାହାର? ସେ ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଗବ୍ୟାପୀହୀନ ଦାସତ୍ୱର, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେଉଁ ଦାସତ୍ୱର, ଯେଉଁ ତୁଚ୍ଛ ଦାସତ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କର ଅପମାନିତ ହୋଇଛି ତାହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠେ ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର। ସମୟ ଆସିଛି, ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ପଚାରିବା ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ, ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର ଏତେ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁ, କିମ୍ପା ଥିଲା ଲୌହ କାରାଗାର। ଏତେ ଦିନ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାଟା କାହିଁକି ଥିଲା? ସେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ସେ ଲୌହ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେମାନେ କାହିଁକି ଥିଲୁ? ସେହି ସମୟ ଆସିଛି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପଚାରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେତେ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର, ପୀଡ଼ା ଦେଲା ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ, ମାଗିବାକୁ କୈଫିୟତ ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା, ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେତେ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହି ଆସୁଥିଲେ, ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ କଠିନ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ପୀଡ଼ା ଦେଲା ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ। ଅତ୍ୟାଚାର ଯାହା ଶରୀରକୁ ପୀଡ଼ା ଦିଏ, ଅତ୍ୟାଚାର ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ପୀଡ଼ା ଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଶରୀରର କଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମାର କଷ୍ଟଟାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ସେଇ କୈଫିୟତ ମାଗିବାର, ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା, ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। ସେ କଠିନ ପୀଡ଼ା ଅତ୍ୟାଚାରର, ସେ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଯାତନାର ଉତ୍ତର ମାଗିବାକୁ ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି, ତାର କୈଫିୟତ ମାଗିବାକୁ ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି। ପୁଣି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କହୁଛନ୍ତି, ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବର ଦେବତାର, ଦଗ୍ଧ ହୁଅ ଭସ୍ମ ହୁଅ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦୂତ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ନା ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଆସିଛି ଦୂତ। ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସେହି ପୁରୁଣା ଯୁଗରୁ ଆସିଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବର ଦେବତାର, ଦେବତାର ବର ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବର ଆଣିଛି। କ'ଣ ଆଣିଛି? ନା ଦଗ୍ଧ ହୁଅ ଭସ୍ମ ହୁଅ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଦଗ୍ଧ ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦିଅ, ପାଉଁଶ ହେଇଯାଅ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର। କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତୁଚ୍ଛ କୀଟ ପରି ତୁମେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୁଅ, ନିର୍ଯାତିତ ହୁଅ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୁଅ। ଲଭ ତହୁଁ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି ବୁଝ ଆଜି ମୂଢ଼, କାରଣ କେ ସେହି ପୀଡ଼ନର, ତାହାରି ଉଚ୍ଛେଦ କର କରରେ ନିର୍ମୂଳ, ସେନ ପରି ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଲଭ ତହୁଁ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି ବୁଝ ମୂଢ଼ ଆଜି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ରଶ୍ମିକୁ ତୁମେ ଆଜି ଲାଭ କର, ବୁଝ ଆଜି ମୂଢ଼। ହେ ମୂର୍ଖମାନେ ତୁମେମାନେ ଆଜି ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କର।
कारण के ସେହି ପୀଡ଼ନର ସେହି କାରଣର ସେହି ପୀଡ଼ାର କାରଣ କିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ କିଏ ହେ ମୂଢ଼ ମାନବ ସମାଜ ତୁମେମାନେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାହାରି ଉଚ୍ଛେଦ କର କରରେ ନିର୍ମୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାରି ଉଚ୍ଛେଦ କର ତାକୁ ନିର୍ମୂଳ କର ତାକୁ ମୂଳ ପୋଛ କର ସେହି ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାକୁ ନିର୍ମୂଳ କର ସେହି ଅତ୍ୟାଚାର ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ କରିଦିଅ ସିଏ ନ ପରି ନିଅ ପ୍ରତିଶୋଧ ସିଏ ନ କହିଲେ ସଞ୍ଚାଣ ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୁଅ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁ ନାହିଁ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସହେଇଲେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ ସିନା ଲାଘବ ହେବ ନାହିଁ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ ଘେନ ହେଇ ଦୀକ୍ଷା ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର ଜୟ ଲଭୁ କ୍ରୂର ସାଧନା ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା କ'ଣ ନା ତୁମେମାନେ ସେହି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ହେବ ତୁମମାନଙ୍କର ମହାଧର୍ମ ତୁମ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ହେବ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ସେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ସେ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ ଘେନ ଏହି ଦୀକ୍ଷା ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯେଉଁ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭସ୍ମ ହେଇଛ ଦଗ୍ଧ ହେଇ ଭସ୍ମ ହେଇଯାଇଛ ସେ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ପାଉଁଶ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଦୀକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପୀଡ଼ା ଧନ୍ୟ ହେଉ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାର ଧନ୍ୟ ହେଉ ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର ଜୟ ଲଭୁ କ୍ରୂରର ସାଧନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠୁର ସାଧନାର ଜୟ ହେଉ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚୀ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପୀଡ଼ା ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ଜୟ ହେଉ ଜୟ ଲଭୁ କୃଷର ସାଧନା ଜୟ ଲଭୁ କ'ଣ ନା କୃଷର ସାଧନା ସାଧନା କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଭାବ ଥାଏ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମ ନିକଟରେ ପାଇବା ଲାଗି ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷର ସାଧନା କ'ଣ ନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଥିଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ଜୟ ହେଉ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର ଦେଖ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଏହି କବିତାର ମର୍ମଭେଦ କରୁଛି ଜୟଲଭୁ କୃଷର ସାଧନା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଜୟ ହେଉ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତ୍ୟାଗରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନା ସେହି ଶାନ୍ତି ଭୋଗରେ ନଥାଏ ତ୍ୟାଗ ମଣିଷକୁ ମହାନ କରେ ଭୋଗ ମଣିଷକୁ ତୁଚ୍ଛ କରେ ନୀଚ କରେ ସବୁଠି ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଏ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା କବିତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କବିତା କିମ୍ବା ନୂଆ ଗଦ୍ୟ ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବି ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ଅବୁଝା ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ଦେବ ମୁଁ ତାର ଏକ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।